अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। एक पिंड पंजाब का चैनल ते अज असीं तुहानूं जिस पिंड की सैर करानी आ वो है ਚੱਕ नंबर 271 जींबे सरहाड़ा खुर्द, जिन्हों खूनी सरहाड़ा भी कहते हैं। 1947 की वंड तो पहले इत्थे किहड़े सिख रहिंदे हुंदे सी, 1947 की वंड तो बाद इत्थे किहड़े मुसलमान आके बैठे आ, किहड़े किहड़े पिंडां चों आए आ, इस पिंड का नाम खूनी सरहाड़ा क्यों पिया, वो सारा असीं तुहानूं इस वीडियो में दसांगे। साडे नाल जुड़े रहो जी। बापू तेरा एक उलांबा ला आया हाँ, वरियां पिछों तेरे पिंड विच जा आया हाँ। जिस मिट्टी विच तेरा मुड़का डुलिया सी, उस मिट्टी नूं अपने मत्थे ला आया हाँ। बापू तेरा एक उलांबा ला आया हाँ। ਜਿਹੜੀਆਂ गलियां विच कदी तू खेडिया सैं, उन्हां गलियां नूं भी आखिर गा आया हाँ। बापू तेरा एक उलांबा ला आया हाँ। तेरे सक्के सौदरियां नूं मिल के ते कुट कुट जफियां पा आया हाँ। बापू तेरा एक उलांबा ला आया हाँ। हुण कदे उदास ना होई इस गल्लों, नवें सिरे में रिश्ते नवें बना आया हाँ। बापू तेरा एक उलांबा ला आया हाँ। जिथे तेरी चौधर सी शरीके विच, उत्थे बैठ के तेरा ना चमका आया हाँ। बापू तेरा एक उलांबा ला आया हाँ। किशन वाले खूह तेरे दे खेतां दी, हरी कचूर सरहों दी गंदल खा आया हाँ। बापू तेरा एक उलांबा ला आया हाँ। फसलां दा हुण फिकर करी ना तू बापू, तेरे खेती लम्मा फेरा पा आया हाँ। बापू तेरा एक उलांबा ला आया हाँ। फिर ना आखी ऐ गल भी मैं भुलिया नहीं, पानी तेरे खूह ते करदा बुक्की छक छका आया हाँ। बापू तेरा एक उलांबा ला आया हाँ। लंघदे लंघदे दादकियां दियां मड़ियां नूं आख सलाम दुआ आया हाँ। बापू तेरा एक उलांबा ला आया हाँ। जिस रस्ते तू उजड़न वेले टुरिया सैं, उस रस्ते नूं फेर सलाम वजा आया हाँ। बापू तेरा एक उलांबा ला आया हाँ। वरियां पिछों तेरे पिंड विच जा आया हाँ। दोस्तों, ਚੱਕ नंबर 271 जींबे खूनी सरहाड़ा फैसलाबाद तो गोजरावाल नूं आंदिया होया ठीकरी वाला स्टाप तो इस पिंड विच आया जांदा आ। अगर आपां अमीपुर वाली साइड तो आईए तो कोई 8 किलोमीटर के फासले ते ये पिंड वसिया होया है। 1947 तो पहले यह ਗਿੱਲ जट्टां का पिंड हुंदा सी। इस पिंड विच जागीर सिंह हुणी रहिंदे हुंदे सी। जागीर सिंह गिल हुणी 3 भाई सी। दूसरे भरा का नाम इंदर सिंह गिल सी। तीसरे भरा का नाम खजान सिंह गिल सी। जागीर सिंह गिल हुणां दे 5 मुंडे ते 2 कुड़ियां सी। वड्डे मुंडे का नाम अमराओ सिंह, जिन्हों करम सिंह भी कहते सी, वो यूके रहिंदे है। दूसरे मुंडे का नाम अवतार सिंह है, वो कैनेडा रहिंदा है। तीसरे मुंडे का नाम सरदोल सिंह है, वो भी कैनेडा रहिंदा है। चौथे मुंडे का नाम जगतार सिंह है, वो USA विच रहिंदे ने। पंजवें मुंडे का नाम सरवण सिंह है, वो कैनेडा रहिंदे ने। प्रीतम कौर हुणी भी कैनेडा रहिंदे ने। प्रीतम कौर हुणी हुण इस दुनिया विच नहीं रहे। गुरबचन कौर हुणी
ਇਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਔਰ 1 ਕੁੜੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ USA ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ UK ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ UK ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੁਣੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਤੇ 1 ਕੁੜੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦੋਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੁੰਡੇ ਤੇ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਆ। ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ USA ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ USA ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ UK ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮਜੀਤ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੁੰਡੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ USA ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਮੁੰਡੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ USA ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ USA ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ USA ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ USA ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਰਾਜ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ USA ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਔਰ 1 ਕੁੜੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖੂਨੀ ਸਰਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਖੂਨੀ ਸਰਾਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖੂਨੀ ਸਰਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਅਬਦੁਲ ਸਕੂਲ ਬਲ ਜਨਮ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਆਪਣੇ? ਮੇਰੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ? 71 271 271 ਖੂਨੀ ਖੂਨੀ ਸਰਿਆਲਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਖੂਨੀ ਸਰਿਆਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਾਰੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨਾ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਉਹ ਬੁੜਿਆਂ ਤੋਂ? ਉਸਨੇ ਉਹ ਬਲ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ। ਕੋਈ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੰਦੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਗੀ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਿੱਲ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜ਼ਰਾ। ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ? ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਆ? ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ? ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਇਹ 3 ਭਾਈ ਸੀਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬੇਦੀ ਸੀਗੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਜਨਮ ਮਿਸਤਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 5-7 ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਜੋ ਸਭ ਬਾਬਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਸੇਬ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਆਪਣਾ? ਚੰਗਾ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ। ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਹਾਂ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਹੈ ਭੇੜੂ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਸਾਂਭਿਆ? ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਸਾਂਭਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਾ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ। ਨਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ? ਨਾ ਨਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ, ਕੋਈ ਜਿਣਸ। ਹਾਂ। ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ। ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੇਤੇ ਹੋਊਗੀ? ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਦ? ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਏ। 72 ਸੀਟੀ ਵੀ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸਕੂਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੁਭਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਤ ਫੇਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੂਰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਰਾ ਕਰ ਦੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ। 16ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਾਣਾ, ਤਕੀਆ, ਮੰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਰੈਸ਼ਰਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾ ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜਾਓ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਚੇਤੇ। ਡਿਊਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਹਾਂ, ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4000। ਹੁਣ 3000 ਘਟ ਗਈ। ਉਹ ਜੋ ਛੋਕਰੇ ਆ ਦਬਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਦਬਕਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਛਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 271 ਜੀਂਬੇ ਖੂਨੀ ਸਰਾਲਾ ਦੀ, ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਾਈ, ਰਾਜਪੂਤ, ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 272 ਮਜ਼ਾਰੇ, 34, 32 ਚੱਕ, 36 ਚੱਕ, 36 2 ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਬੜੀ, 35 ਚੱਕ, ਡਗੋਰਾ। ਅਗਰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਗੋਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਮਰਬੇ ਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 6500 ਹੈ। 2 ਮੋਗੇ ਆ, 2 ਮਸਜਿਦਾਂ ਆ। ਪਰ ਬੰਗਲਾ ਤੋਂ ਕੋਈ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਆ। ਫਿਰਕਾਬੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੰਗ ਬਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਜਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗਿੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੂਫ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਧਰੀ ਤਾਲਬ ਹੁਸੈਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਈਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ,
ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1947 ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਏ। ਚੱਕ ਨੰਬਰ 34 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਰੋਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਗਾਮ, ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ, ਮੌਲਾ ਵਾਹਦਪੁਰ, ਈਸਪੁਰ, ਖਾਬੜਾ, ਮਕਸੂਸਪੁਰ, ਖੇੜਾ, ਇਛਰਵਾਲ, ਵੱਡਾ ਸਰਾੜਾ, ਮਾਲਪੁਰ, ਰਹੱਲੀ, ਸਸਾਣਾ, ਖਨੌੜਾ, ਖਦਰੇੜਾ, ਬੁੱਲੇ ਕੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਵਸ ਗਏ। ਜਦੋਂ 12 ਆਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸ ਗਏ ਸੀ। ਚੱਕ ਨੰਬਰ 271 ਜੀਂਬੇ ਖੂਨੀ ਸਰਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੰਡ ਨੂੰ ਅੱਜ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਸਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੱਲਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਆ ਔਰ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ 1947 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਮ ਭੂਮੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਉਨੀ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗਿੱਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਡਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਖੂਨੀ ਸਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਆ ਜੀ ਝੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਹ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਾਂ ਗੋਨੀਆਂ ਮਾਲਾ 273। ਠੀਕ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸਰਾਣਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਨਸਰਾਣਾ। ਜੰਗਲੀਆਂ ਝੰਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ ਚਨੋੜ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ। ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲ ਆਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਣਾਇਆ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਪੁਲ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਤਾ ਰਹਿਮੂਆਣ ਨਸਰਾਣੇ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਸੜਕਾਂ ਆਪਤਾ ਗੁੰਦੀ ਮਾਲਾ ਗੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੈਸਰੇ ਦੀ। ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖੈਰਾ ਦਾ ਬੰਗਲਾ, ਹਰਿਆਲੇ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਭੋਣਿਆ ਰੋਡ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਡ ਖੱਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮਜਾਰਾ ਹੁੰਦਾ 273। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਲਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਮੀਪੁਰ ਰਾਜ ਬੰਗਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਗਏ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਏਡੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਏਡੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੱਚੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਝੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੰਘਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੂੰਗੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ। ਹਾਂ ਸਾਡਾ 98 ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ 98 ਜੀ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ।